அப்போ இந்த மாதிரி நீங்க செய்யக்கூடாது. இந்த மாதிரி இப்படி பண்ணுனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாய்ப்பே கிடையாது. இன்னமும் நிறைய படிக்கணும். இப்படி செய்வீங்களா? இந்த மாதிரிலாம் செய்வீங்களா? செய்வீங்களா இல்லையா? இப்படிலாம் செய்யக்கூடாது. இந்த மாதிரி நீங்க செய்யக்கூடாது. இது நார்மல் மெத்தடு. இப்படித்தான் செய்யணும். ஆனா எக்ஸாம் இருக்கனால இப்படி செய்யக்கூடாது. All the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Clear? Second sum வந்து a sum of rupees 5,000 was lent partly at 6% and partly at 9% simple interest. If the total interest received after 1 year was rupees 390, the ratio in which the money was lent at 6% and 9%. அதாவது ஒரு sum 5,000 rupees கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து partly வந்து 6%, இன்னொரு பார்ட் வந்து 9% சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல. இஃப் த டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளோ 390 rupees கொடுத்தாச்சு. கொடுத்துட்டு த ரேஷியோ இன் விச் த மணி வாஸ் லென்ட் அட் 6%, 9% மணியோட ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இது நார்மல் மெத்தட் என்னாங்க, லெட் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பி எக்ஸ்னு வச்சுக்கிடுவோம். செகண்ட் பார்ட் என்ன வந்திருக்கும், மொத்த டோட்டல் 5,000 தானே, 5,000 மைனஸ் எக்ஸ். சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா என்னது, PNR/100. இதுதான் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலால போட போகிறோம். PNR/100 ப்ளஸ் செகண்ட் பார்ட் PNR/100 ஈக்குவல் டு 390. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கனாக்க நம்மளுக்கு ஆன்சர் எக்ஸ் வந்து 2000, இன்னொன்று 5000 மைனஸ் 2000 3000. ரேஷியோ என்ன வரும், 2000:3000 அடிச்சு கொடுத்தா 2:3. ஸோ இதுதான் நார்மல் மெத்தட். இப்படி பண்ணினீங்க அப்படின்னா
கண்டிப்பாக வாய்ப்பே கிடையாது. இன்னும் நிறைய படிக்கணும். இதுக்கு ஷார்ட்கட் படிக்கணும். மெயினாக இந்த ஃபார்முலா படிக்கக்கூடாது. இந்த ஃபார்முலா படித்தோம்னா கண்டிப்பாக முடிஞ்சிச்சு, டைம் போயிடும், நம்ம ஜெயிக்க முடியாது. அப்போ இதுக்கு ஈஸியஸ்ட் வே என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 6%. இங்கே ரூபா தானே கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் 390 கொடுத்துட்டான். அப்போ 6%னா இதில் நீங்கள் 6% பார்க்கணும். 1% 50 ரூபா, 6% 6 30, 300 ரூபா. இது வந்து நம்முடைய ஷார்ட்கட், எய்ம் ஷார்ட்கட். அப்போ இதில் 6% 300 ரூபா, அப்புறம் 9% 95 45 450 ரூபா. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் 300 ரூபா, செகண்ட் பார்ட் 450 ரூபா. ஓவராலாக எவ்வளோ இருக்குது? 390 இருக்குது. அப்போ 390 அலிகேஷன் மிக்சரில் போட்டோம்னா ஈஸியாக வந்துடும். அப்போ இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா 60, இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கு 90, 0 0 கேன்சல், 3 ஆல் டிவைட் பண்ணால் 2 3s are 6, 3 3s are 9. அப்போ ரேஷியோ என்னது? 2:3 இஸ் ஆன்சர். அப்போ இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் போடக்கூடாது. ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டைமில், அதாவது 10 செகண்டில், ஒரு 5 செகண்டில் இந்த மாதிரி சம்ஸை போட்டோமாக்கு நம்ம ஈஸியாக வேகமாக போட்டோமாக்கு நிறைய சம்ஸாக நம்ம போட்டு ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இந்த மாதிரி இப்போ போட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னாக்க போடாதீங்க. இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட்டில் தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக போடுங்க. ஸோ நண்பர்களே, மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு படிங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு படித்தா தான் உங்களுக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் கிடைக்கும். வெற்றி கண்டிப்பாக நிச்சயமாகும். ஏனென்றால் ஒவ்வொரு சமே கண்டிப்பாக நாங்கள் ஒரு 20 நிமிஷம் வீடியோ போட்டோம்னா கரெக்டாக 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகும். ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு எடிட் பண்ணி அதை அப்லோட் பண்ணுறது அவ்வளோ நேரம் ஆகும். அது எதற்காக பண்ணுறோம்? உங்களுக்காக பண்ணுறோம். அதனால் மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இதை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அதிக நபர்கள் படித்து எல்லா பேருமே வேலைக்கு வரணும் அடிப்படையில் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நண்பர்களே, மறந்துடாமல் இந்த வீடியோ நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணிவிட்டு மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த கொஸ்டின் போகலாமா? அடுத்த கொஸ்டின், the sum of all natural numbers between 100 and 200 which are multiples of 3. அதாவது 100க்கும் 200க்கும் இடையில நார்மலாக மொத்தம் எத்தனை நம்பர்னு கேட்பாங்க. இன்னும் ஈஸியாக போடலாம். மல்டிபிள் ஆஃப் சம் டோட்டல் வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க. இது நார்மல் மெத்தட் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 3 between 100 and 200னா 100க்கு மேலே 2ஆல் டிவைட் ஆகணும், 200க்கு 3ஆல் டிவைட் ஆகணும். 100க்கு மேலே 3ஆல் டிவைட் ஆகணும், 200 கீழே 3ஆல் டிவைட் ஆகணும். அந்த மாதிரி நம்பர்லாம் கண்டுபிடிச்சு அதில் மொத்தம் எத்தனை நம்பர்னு பார்க்கணும். மொத்த நம்பர் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கடுத்து சம் டோட்டல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, 100க்கு மேலே அப்படின்னா சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் வந்து 3. அப்போ 100க்கு மேலே எது வரும்? 100 101, 101 போட்டிங்கன்னா 2 கூட்டினீங்களாங்க 2 வரும். அப்போ அது இல்லை. 102 போட்டால் 1 + 0 + 2 3 வருதா? அப்போ அது 3ஆல் டிவைட் ஆகும்னு அர்த்தம். சில பேர் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னாக்க 100 வச்சு 3ஆல் டிவைட் பண்ணி 3 9 1 0 3 9 1. அப்போ 99 3ஆல் டிவைட் ஆகும். ப்ளஸ் 3 ஆட் பண்ணால் 102 இப்படிலாம் போடுவாங்க இல்லையா? இப்படியும் நீங்கள் போடக்கூடாது. புரியுதா? இந்த மாதிரி டிவைட்லாம் பண்ணக்கூடாது. இப்போ சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் கான்செப்டில் போயிடணும். அப்போ 102 சம் பண்ணாமல் 3 வருது. அப்போ 3ஆல் டிவைட் ஆகும். அதுக்கடுத்து 3 ஆட் பண்ணிங்கனாக்கா 105. அதே மாதிரி 200க்குன்னா அதுக்குள்ளே வரணும். 1 கம்னா 199 யாரும் 18 19 டிவைட் ஆகாது. 198 எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்க. 10 18 3ஆல் டிவைட் ஆகுமா? அப்போ கடைசி நம்பர் 3ஆல் டிவைட் ஆகும். இதை என்ன செய்வாங்க சில பேர்னா 200 இது 3ஆல் டிவைட் பண்ண சொல்லுவாங்க. 6 3 18 மீதி 2, 6 3 18 மீதி 2. அப்போ 200ல் 2 சப்ராக்ட் பண்ணால் 198. இப்படி தானே போடுவீங்க. இப்படியெல்லாம் போடக்கூடாது. புரியுதா? இப்படி போட்டோம்னா டைம் ஆகும். போட முடியாமல் இப்படி போட்டதே நமக்கு ஆன்சர் வரும். அப்படி போட்டால் டைம் ஆகுமே. அப்போ என்ன ஈஸியஸ்ட் வே? சம் ஆஃப் 3. நம்ம சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் வந்து 3ஆல் டிவைட் பண்ணால் அந்த நம்பர் 3ஆல் டிவைட் ஆகணும். அந்த கான்செப்டில் போயிடணும். அப்போது 198. ரைட்டா? இங்கே என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஏ வந்து ஃபஸ்ட்டு, டி வந்து காமன் டிஃப்ரென்ஸு, லாஸ்ட்டு டிஎன்.
அப்போ டிஎனுக்கு ஃபார்முலா டிஎன் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் என் மைனஸ் 1t இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவாங்க எண்ணு கிடச்சிரும். அப்புறம் சம்முக்கு வந்து n பை டு ஏ பிளஸ் எல் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ண கிடச்சிரும். இது ஃபார்முலா பேஸில் செய்வாங்க நிறைய பேர். நீங்கள் எப்படி செய்வீங்க? இப்படி செய்வீங்களா? இந்த மாதிரிலாம் செய்வீங்களா? செய்வீங்களா இல்லையா? இப்படிலாம் செய்யக்கூடாது. இப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னா ஆன்சர்லாம் வரும். நீங்கள் 10 கொஷின் போகிற இடத்துல நீங்கள் ஒரு கொஷின் 2 கொஷின் உங்களால் பண்ண முடியும். ஏன்னா ரயில்வே எக்ஸாமை பொறுத்தளவில் 90 நிமிஷம் 1.5 மணி நேரம் 100 கொஷின் பண்ணி இப்படி பண்ணிங்கன்னாக்க எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? அதனால் இந்த ஃபார்முலான்ற பேச்சுக்கே வரக்கூடாது. இந்த கணக்குமே ஃபார்முலா போடுறா சார், சம் ஆஃப் த நம்பர்ஸ்னால் நம்ம இப்படி தானே ஃபார்முலா போட முடியும். நோ நோ நோ, அந்த வேலையே வச்சிடக்கூடாது. நோ ஃபார்முலா. சரி, அப்போ இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். மொத்த நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எப்படி ஈஸி அப்படின்னா என்ன வேணும்னா நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது? 200 இருக்கா பை 3 மைனஸ் 100 பை 3. 3 டிவைட் பண்ணால் 6 3 18 பை 2 6 3 18. இதை டிவைட் பண்ணால் 3 9 3 9 ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணுங்க 33. அப்போ மொத்த நம்பர் எத்தனை நம்பர்னா 33 நம்பர் வருது. இந்த ஃபார்முலா போட்ட மாதிரி எவ்வளோ 33 வந்துச்சா? இப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியாச்சு, இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. அப்போ இதே ஃபார்மேட்டு 33 நம்பர். இதுக்கு ஆவரேஜ் என்ன அப்படின்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா அளவு ஆவரேஜ். ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் 300. 300 பை 2 ஈக்குவல் டு 150. அப்போ இதோட ஆவரேஜ் என்ன வந்திருக்கும்? 150 ஆவரேஜ். அப்போ டோட்டல் வேல்யூ அப்படின்னா மொத்த நம்பர் 33, டோட்டல் வேல்யூ என்னது? அதாவது ஆவரேஜ் என்னது? 150. ரெண்டையும் மல்டிபிளிங் 4950. இவ்வளோதான் நீங்கள் பண்ணணும். இதுக்கு மேலே பண்ணக்கூடாது அந்த கணக்கு பற்றி. இதே ஷார்ட்கட், எய்மோட ஷார்ட்கட் இதுதான். இந்த மாதிரி பண்ணினீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டைம் ஆகும். அது இந்த மாதிரி டிவைட்லாம் பண்ணுவீங்க நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் டிவைட் பண்ணுவீங்க, இப்படி தானே பண்ணுவீங்க. பண்ணக்கூடாது. இப்படி பண்ணால் ரொம்ப டைம் ஆகும். ஃபார்முலான்ற பேச்சுக்கே வரக்கூடாது. ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ஏரியா வால்யூம் மட்டும் சம்மாட்ட அந்த ஃபார்முலா பேஸ் தெரியல, மீது எதுக்கும் இந்த ஃபார்முலா போடக்கூடாது. இந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி சம்ம செஞ்சீங்கன்னாக்கா யூ வில் கெட் ஏ ஜாப். கண்டிப்பாக உங்களால் ஜாப் வாங்க முடியும். இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் போட்டால், இந்த மாதிரி போட்டால் நேரமாகும், அதிக நேரமாகும். அதிக நேரமாக என்னது? அதிக வருஷமாகும். அதனால் இந்த மாதிரி படிச்சிங்க அப்படின்னா சாரி அப்படி படிக்காதீங்க, இந்த மாதிரி படிக்க நீங்கள் ஜெயிக்கலாம். புரிஞ்சதா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை தாராளமாக ஃபோன் பண்ணி என்ன டவுட்னு கேட்டுக்கலாம், அதற்கு ஆன்சர் பண்ணப்படும். புரிஞ்சதா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? இல்லை அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சார் நண்பர்களே, நம்ம இன்ஸ்டியூட் மாதிரி அண்ணா நகரில் இருக்குது. அங்கே கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம், ரெகுலர் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஹாஸ்டல் நம்மகிட்டே இருக்குது. லேடிஸ் ஹாஸ்டல் நம்ம வச்சுருக்கோம், ஜென்ஸ் ஹாஸ்டல் பக்கத்தில் 2 தெரு தாண்டி இருக்குது. ஆனால் வெளியூர் நண்பர்கள் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி ஐடியா இருக்கீங்க, தாராளமாக வந்து படிச்சுக்கோங்க. இல்லை வேறு வழியே இல்லை சார், நாங்கள் வந்து வீட்டிலேருந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்குது, குடும்ப சூழ்நிலை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்க நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸுமே வச்சுருக்கோம், ரெக்கார்டட் கிளாஸ். அது வெப்சைட் வந்து www.aimelearn.com. இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னாக்க நீங்கள் அதுலேயே கொஞ்சம் அமௌண்ட்டை பே பண்ணி படிச்சுக்கலாம். புரிஞ்சதா? அடுத்த போமா. The average of 5 consecutive number is n. சில பேர் சார் தமிழில் சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறீங்க, எழுத இடம்னால தமிழே சொல்கிறேன், மீனிங் சொல்கிறேன். 5 நம்பர் அடுத்தடுத்த 5 எண்களின் சராசரி n அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. If the next 2 numbers also included, அடுத்த 2 நம்பர் சேர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் the average will remain the same, increase by 1, increase by 2, increase by 3 இப்படி கேட்குறாங்க. இதுக்கு நார்மல் மெத்தட் எப்படி பண்ணுவாங்க சில பேர் அப்படின்னா, இந்த 5 நம்பரும் கொடுக்கல, எந்த நம்பரும் கொடுக்கல. அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக the numbers are x, x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4 இப்படி எழுதிக்குவோம். ஆவரேஜ் என்ன செய்வோம்? எல்லா நம்பரையும் ஆட் பண்ணி மொத்தம் 5 நம்பர் இருக்கா, 5ஆல் டிவைட் பண்ணி ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னு போடாச்சு. இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் எக்ஸை ஆட் பண்ணால் 5x, நம்பரை பூரா ஆட் பண்ணால் 10. இந்த 10 இங்கே கொண்டு போயிருங்க. அப்போ 5x ஈக்குவல் டு 5n மைனஸ் 10, 5 காம எடுத்துட்டு இந்த 5 டிவைட் பண்ணுவாங்க. அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து n மைனஸ் 2 கிடச்சிச்சு.
அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நெக்ஸ்ட் 2 நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ண சொல்றாங்க. அப்போ மொத்தம் 7, மொத்தம் 5 நம்பர் இருந்தா இப்போ 2 நம்பர் ஆட் பண்ண 7 நம்பர். அப்போ இது ஃபுல்லா 7. அப்போ இது வரைக்கும் 5 நம்பர் தெரியும். 6வது நம்பர் என்னது, x + 5 x + 6. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா 7x + 21/7. ஏன்னா ஆவரேஜ்ல எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி மொத்தம் எத்தனை நம்பர், 7 நம்பர் இல்லையா, 7ஆல் டிவைட் பண்ணியாச்சு. அப்போ ஆட் பண்ணியாச்சு. இதில் 7 காமன் எடுத்து 7 7 கேன்சல், x + 3 கிடைச்சிருச்சு. நியூ ஆவரேஜ் என்னது, x + 3. எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அப்போ எக்ஸ்க்கு வேல்யூ என்னது, n - 2, இந்த 3க்கு 3. அப்போ n -2 + 3 என்னது, n + 1. மொதல் ஆவரேஜ் என்னது, n. இப்போ ஆவரேஜ் என்னது, n + 1. இப்போ என்ன செய்யிருக்காங்க, பழைய ஆவரேஜோட புதிய ஆவரேஜ் அளவு 1 இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்களா. அப்போ ஆன்சர் வந்து பின்னு அர்த்தம். ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யக்கூடாது. இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆப்டிடியூடு இன்னும் படிக்க ஆரம்பிக்கலைன்னு அர்த்தம். இது வந்து நார்மலாக சின்ன பிள்ளைலேருந்து போட்டிருப்பான், நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா, அது ஃபுல்லாக முதல் போட்டது. எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி பண்ணணும், அதே ரொம்ப முக்கியம். பார்க்கலாமா, எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், வரல எய்ம் ஷார்ட்கட் என்ன அப்படின்னா, இப்போ பார்த்துங்களே 1 2 3 இந்த 3 நம்பருக்கு ஆவரேஜ் என்னது, சென்ட்ரல் நம்பர் 2. அப்போ இதனுடைய ஆவரேஜ் என்னது 2ன்னு அர்த்தம். இதனுடைய ஆவரேஜ். இதுக்கு அடுத்து 2 நம்பரை நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்க, 1 2 3 4 5. இதனுடைய ஆவரேஜ் என்னது 3. இதிலிருந்து எவ்வளவு கூடி இருக்கு, 1 கூடி இருக்கா, அதனால இன்க்ரீசஸ் பை 1. அவ்வளவுதான் சார். 5 நம்பர் 7 நம்பர் போட்டுருக்காங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கங்களேன். சரி, இந்த 5 நம்பரோட ஆவரேஜ் 3 தானே, 7 நம்பர் எடுத்துக்கங்க. 1 2 3 4 5 6 7. இதனோட ஆவரேஜ் என்னது 4. இதுல இருந்து எவ்வளவு கூடி இருக்கு 1. அப்போ எத்தனை நம்பரா இருந்தாலும் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் 2 நம்பர்ஸ் ஆட் ஆச்சு அப்படின்னா ஆவரேஜ் என்ன ஆகும், இன்க்ரீசஸ் பை 1. இந்த கொஸ்டினை எழுதவே கூடாது, பார்த்தோட சொல்லணும் இன்க்ரீசஸ் பை 1. எழுதுன்னு சொன்னா இதுதான் கான்செப்ட். புரியுற மாதிரி சொல்லி கொடுத்து இதான் சொல்லி கொடுக்கணும். முதல் மாதிரி சொல்லி கொடுத்து நார்மல் மெத்தட் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி பண்ண முடியாது. அப்போ திஸ் இஸ் ஏ ஷார்ட்கட். ஒவ்வொரு சம்மையுமே இந்த மாதிரி வித்தவுட் ஃபார்முலால நீங்க என்னைக்கு செய்ய ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு நீங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நீங்க எவ்வளவு பிரில்லியண்டா இருந்தாலும், நான் பயங்கரமா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி இருந்தாலும், நீங்க வேலை வாங்குறதுக்கு ஒரு குருவை, அதாவது உங்களுக்கு நம்பிக்கையான ஒரு ஆளை வந்து கைடன்ஸா வச்சுக்கோங்க, அதாவது வழிகாட்டியா வச்சுக்கோங்க. வேலை வாங்குறதொட்டி கையில் ஆர்டர் வாங்குறதொட்டிக்கு ஒருத்தரை வழிகாட்டியாக வச்சுக்கணும். அவர்கிட்ட நிறைய கேட்கணும். அவர் சொல்கிற மாதிரி நடந்தீங்கன்னாக்க நீங்கள் ஜெயிக்கலாம். அது யாராக இருந்தாலும் உங்களுக்குண்டு ஒரு வழிகாட்டியை வச்சுட்டு, அது அந்த வழிகாட்டி யாராக இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் ஃபீல்டில் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் வந்து நல்ல தெளிவான ஆளாக இருந்துக்கணும். அந்த மாதிரி ஆளுகளை வந்து நீங்கள் ஒரு வழிகாட்டியாக இப்போ எது வரைக்கும் வச்சுக்கணும், எவ்வளோ நான் நல்லா படிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சாலும் வேலை வாங்கும் தொட்டிக்கும் ஒரு வழிகாட்டியை வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு வெற்றி சீக்கிரமாக கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. ஓகே, புரிஞ்சுதா? நண்பர்களை மறந்துடாதீங்க, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு படிங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒரு வெற்றியாளர் தான். புரிஞ்சுதா? அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? நண்பர்களே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 12 minus square root of 12 minus square root of 12 minus square root of 12 up to infinity. இது நார்மல் மெத்தட் என்ன கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆனால் அப்படி செய்யக்கூடாது, ஆனால் தெரிஞ்சுக்கணும். நார்மல் மெத்தட் என்னன்னா, இந்த 12 விட்டுட்டு மீதி இந்த 12 இருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். எப்பவுமே ஒரு இன்ஃபினிட்டி நம்பர்லேருந்து ஒரு நம்பர் விட்டாலும் மீதி என்னது இன்ஃபினிட்டி தான். அப்போ இந்த 12 எழுதிட்டு இந்த ஃபுல்லாக என்ன செய்ய போகிறேன், எக்ஸ்ன்னு போட போகிறேன். அப்போ 12 மைனஸ்
இதுக்கு ஃபுல்லாக எக்ஸு ஈக்குவல் டு ஹோலுக்குமே எக்ஸ். இப்போ ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ், ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணால் இது ஸ்கொயர் பண்ணால் ரூட் போயிடும், இது ஸ்கொயர் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர், எல்லாத்தையும் இங்கே கொண்டு போயிருங்க. எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து போனால் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும், இது ப்ளஸ் வந்து மைனஸாக மாறிடும். இதை ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணணும், காரணிப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லும்போது அது காரணிப்படுத்தணும். எக்ஸ் ப்ளஸ் 4 எக்ஸ் மைனஸ் 3, அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு -4 எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 3. அப்போ மைனஸ் இருக்க நம்பர்னால எடுக்க வேணாம், ப்ளஸ் நம்பர் ஒரே ஒரு நம்பர் 3, the answer is 3. இது நார்மல் மெத்தடு, இப்படித்தான் செய்யணும். ஆனால் எக்ஸாம் இருக்கனால இப்படி செய்யக்கூடாது. இப்படி செஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு டைம் ஆகும். அப்போ எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா, 12 இருக்கா, ஏதாச்சும் ரெண்டு நம்பர் எடுத்து மல்டிபிள் பண்ணால் 12 வரணும். என்ன வரும்? 4 × 3 12. கரெக்டா? ரைட். இங்கே மைனஸா பிளஸான்னு பார்க்கணும். இங்கே மைனஸ் தானே இருக்கு. மைனஸ் இருந்தா இந்த ரெண்டு நம்பர்ல ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எடுக்கணும், அதே ஆன்சர். வேற எதையுமே செய்யக்கூடாது. புரிஞ்சுதா? ஒரு டவுட் இருக்கு சார் அப்படி கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுதானே சார்? 4 × 3 12 ரைட்டு. நான் 1 × 6 12 போடலாமே. அப்போ ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் 1 அப்படின்னா இல்லை. ஒரே ஒரு கண்டிஷன், ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிபிள் பண்ணால் 12 வருதா? வருது. அந்த ரெண்டு நம்பர் எப்படி இருக்கும்? கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பராக இருக்கணும், அதாவது அடுத்தடுத்த நம்பராக இருக்கணும். இதுதான் கண்டிஷன், வேறு எந்த கண்டிஷன் கிடையாது. ரெண்டு நம்பரும் அடுத்தடுத்த நம்பராக இருந்துச்சுன்னா, அதில் மைனஸ் வந்துச்சுன்னா இருக்கிறதே ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஆன்சர். த ஆன்சர் இஸ் 3. இப்படி போட்டாலும் 3 வரும், இப்படி போட்டாலும் 3 வரும். நம்மளுக்கு தேவை என்ன? வேகமாக போடணும், ஜெயிக்கணும், வேலை வாங்கணும். இதுதானே காரணம். அப்போ நம்ம எப்படி படிக்கணும்? ஷார்ட்கட்டில் படிக்கணும். ஒரு கண்ணை மூடிக்கிட்டு இந்த கொஸ்டின் என்னப்பா ஆன்சர் அப்படின்னா டக்குனு ஆன்சர் வரணும். சார் எழுதி ஒரு 2 நிமிஷம் எழுதி, இல்லை அரை நிமிஷம் எழுதி, 1 நிமிஷம் எழுதி சொல்கிறேன்னா கண்டிப்பாக முடியாது. நீங்கள் என்னைக்கு எழுதாமல் எல்லா சமமும் எழுத வேணாம்னு சொல்லலை. 30 கொஷின் கேட்டால் குறைஞ்சபட்சம் 10லேருந்து 15 கொஷினை எழுதாமல் சொல்ல தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். வேலை உங்களால் வாங்க முடியும்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி நீங்கள் படித்தா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வேலை அதான் வந்து சேரும். நண்பர்களே, இந்த சீரீஸ் என்ன கேட்கறாங்க, ரயில்வே தேர்வுக்கு எப்படி படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சீரீஸ், இது 4வது வீடியோ போட்டுருக்கேன். நிறைய பேர் சார் இந்த மாதிரி போடுங்க சார் அப்படின்னு கேட்குறீங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் நான் எப்படி படிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறனோ அந்த மாதிரி படிக்கிறீங்க. அப்படியே கமெண்ட் செக்ஷனில் நிறைய கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. உண்மைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இனிமேல் அப்படி படிக்காதீங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் 5 வருஷம் 6 வருஷம் 7 வருஷம் இதுக்காக வேலை வாங்க முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்காக 6-7 வருஷம் படிக்கிறாங்க. வேலை வாங்க முடியாமல் கல்யாணமே பண்ண மாட்டேன், நான் வந்து வேலை வாங்கி தான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒத்த காலம் நிற்கிறாங்க நிறைய பேர் ஒரு வெறுத்து போய் ஏதாச்சும் ப்ரைவேட் ஜாப் 10,000-15,000 வேலைக்கு போகிறாங்க. காரணம் என்னன்னாக்க 5 வருஷம் 6 வருஷம் படிக்கிறது. எப்படிப்பா படித்தேன்னா, சார் நானாக படித்தேன், யூடியூப்பை பார்த்து படித்தேன், என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி செய்கிறாங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க? உங்களை மாதிரியே இருப்பாங்க. கண்டிப்பாக வேலை வாங்கினது படிப்பாங்க. என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து படித்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க, இல்லைன்னு சொல்ல. சம் மெம்பர்ஸ். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த மைண்ட் செட்டில் இருக்காரோ அதே மைண்ட் செட்டில் நீங்கள் இருப்பீங்க. இதில் யார் உங்களுக்கு திரும்ப சொல்லி அந்த வழிகாட்டின்றது யார் அப்படின்னா, அவர் வந்து நீ 80% குவாலிஃபையாக இருந்தாலும் அந்த 20% உங்களை மேக்கப் பண்ணி 100% கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு வழிகாட்டி கண்டிப்பாக வேணும். அந்த மாதிரி வழிகாட்டி இருந்தால் தான் உங்களால் ஜெயிக்கவே முடியும். அதனால 6 வருஷம் 7 வருஷம் படிக்க நான் வேலை வாங்க முடியும்னு சொன்னால் நீங்கள் கரெக்டான வழிகாட்டி உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னு அர்த்தம். ஏன்னா நீங்கள் நிறையா இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து சில பேர் சொல்கிறாங்க, சார் அங்கே ஃபீஸ் கம்மியாக இருக்குது சார், இங்கே ஃபீஸ் கம்மியாக இருக்குது சார் அப்படிலாம் நிறைய சொல்கிறீங்க. அந்த இடத்துக்கு போனீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டா குறைஞ்சது 100 பேர் 500 பேர் வரைக்கும் வச்சலாம். ஒரு நபர் வந்து கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. மேத்தமெட்டிக்ஸ் கொஸ்டினை பொறுத்தளவில் இண்டிவிஜுவல் இருந்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எப்படி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இறங்கி நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்.
அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும். அப்படி சொன்னாத்தையும் ஜெயிக்க முடியும். இதானே நம்ம என்ன காலேஜா இல்லை ஸ்கூலா? ஏதாச்சும் எழுதுனா ஏதாச்சும் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுமே கண்டிப்பாக தெளிவாக தெரியணும். நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா, ஒரு வேறு இன்ஸ்டியூட்டில் போய் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு சார் ஃபீஸ் கம்மின்னு சொல்லி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு 6 மாதம் படிக்கிறாங்க. படித்து திருப்பி வந்து நம்ம இன்ஸ்டியூட் வரும்போது அவங்கள்ட்ட கேட்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்களா, ஏதோ ஃபார்முலா பேஸில் ஏதாச்சும் ஷார்ட்கட் சொல்லி சில ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணி வைக்கிறது, இந்த மாதிரி சொல்லி டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க தான் அவங்கள. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா, நீங்கள் எங்கேயாச்சும் ஜாயின் பண்ணுங்கள். எங்கள் இன்ஸ்டியூட் சொல்லலை, எனி இன்ஸ்டியூட் வில் பி ஜாயின், யூ ஷுட் ஜாயின். பட் நல்ல இன்ஸ்டியூட்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில். ஏன்னா எங்கெங்கேயோ சேரும். ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஜாயின் பண்ணும்போது எது நல்லது, எது நம்மளுக்கு தேவை, யார் கிளாஸ் எடுக்கிறா, எப்படி எடுக்கிறா, அதெல்லாம் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்காமல் நீங்கள் வாட்டுக்கு ஃபீஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஜாயின் பண்ணுறது, இல்லைன்னா கூட்டமாக பார்த்து ஜாயின் பண்ணுறது. நிறைய பேர் அப்படி தான், எங்கே கூட்டமாக இருக்காங்களோ அங்கேயே போய் ஜாயின் பண்ணுறது. அங்கே யார் கிளாஸ் எடுக்கிறான்னு நீங்கள் பாருங்களேன். ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது, எந்த நேம்லாம் சொல்ல விரும்பலை. அங்கே எப்படா படிச்சிங்க அப்படின்னா, சார் ஒரு கிளாஸில் 70 பேர் 100 பேர் இருந்தேன் சார், ரைட்டு. போர்ஷன் ஒரு 1.5 மாதத்தில் முடிச்சுருவாங்க சார், ரைட்டு. மீதி நாங்களாக போடுவோம், டவுட் பண்ணி கிளியர் பண்ணுவாங்க சார், ஒவ்வொரு சீட்டாக தருவாங்க சார். 1.5 மாதம்லாம் போர்ஷன்லாம் முடிச்சோமா ரொம்ப கஷ்டம், போர்ஷனே முடிக்க முடியாது. நானா ஒரு கிளாஸ் எடுத்தேன்னா 10லேருந்து 15 செம்ம வந்து 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே உட்காந்து எடுப்போம். காரணம் பேசிக் புரிஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா பின்னால் போகிறது ஈஸியாக போயிடலாம். நிறையா இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து 1.5 மாதத்தில் போர்ஷன் முடிச்சுட்டு அதை வந்து டெஸ்ட் போட சொல்லிடுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் பண்ணமாக்கு நம்ம ஜெயிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். நண்பர்களே, அதனால் உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் கையில். ஸோ மறந்தனா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஒரு ஆள் உதவி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒரு ஆளுக்கு உதவி பண்ணுங்கள். அதனால் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்தனா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கிறோம். நன்றி.